विषय है वो है स्वर्ग दे विच विजयी प्रवेश। कि जिन्हें भी असी मसीही विश्वासी लोग हैं, असी प्रभु की महान दया व अनुग्रह के नाल जो प्रभु ने भविष्यवाणी साडे लई कीती हुई है, उस भविष्यवाणी के अनुसार असी उस समय उस घड़ी स्वर्ग दे विच प्रवेश करना जो समा मुकर्रर प्रभु ने कीता है। तो वो समा कदों है ये बारे तो असी भी नहीं जानते, ये खुद प्रभु ने गल लिखी हुई है कि वो समा कदों आना, ये तो मैं भी नहीं जानता, तो पिता ही जानता। तो वो समा कदों आना सानू नहीं पता, पर जिन्ना समा साडे कोल है सानू उस समय की करना ये सानू पता। क्योंकि बाइबल के वचन दे विच जो परमेश्वर का वचन है, जो एक तलवार की तरह है, वो वचन जो सानू ज्ञान दिंदा, जो शिक्षा दिंदा, सानू जो शिक्षा सानू सुधारन दी है, सिक्ख्या देन दी है, उपदेश देन दी है और सानू सिद्ध करन दी सिक्ख्या है, उस सिक्ख्या के अनुसार असी अपने जीवन दे विच वेखना कि असी उस योग्य होए या नहीं होए। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं तो संसार नूं जित लिया, मैं तो संसार उत्ते जित प्राप्त कर लई है, और जिहड़ा कोई मेरे वांग जित प्राप्त करेगा संसार दे विच, ते जिथे मैं होवांगा उथे वो भी होवेगा, मेरा चुनिया होया। वो जिहड़ा मेरा चुनिया होएगा पात्र है, वही संसार उत्ते जित प्राप्त करेगा। क्योंकि यूहन्ना 16:33 आयत विच प्रभु ने साफ लिखा होया है कि मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु अपने चेलियां दे नाल गल करदा है, गल करदे हुए गल कीती है प्रभु ने कि मैं तो संसार नूं जित लिया होया, तुसीं इस गल दे नाल मैं तुहानूं शांति दिंदा, क्योंकि संसार 'च कलेश बहुत है। तो जिन्हें संसार दे उत्ते जित प्राप्त कर लई है, वही परमेश्वर का चुनिया होया है और वही स्वर्ग जाएगा। हुण जे असीं गल करिए कि संसार उत्ते जित प्राप्त करन दा की अर्थ है, मतलब की प्रभु ने किया कि इन्हें संसार उत्ते जित प्राप्त कर ली, जबकि संसार ने ही उन्होंने सलीब उत्ते चाढ़ दिता, संसार ही उसकी मौत का कारण बन गया। तो उन्हें की प्राप्त किया, किहड़ी जित प्राप्त की? जे असीं बाइबल के वचनों बड़े ध्यान दे नाल गौर दे नाल पढ़ते हैं, आपां वेखदे हैं कि ये संसार उस दुष्ट के हत्थां दे विच, उस दुष्ट का जो स्वर्ग च सुटिया गया, जिन्होंने आप शैतान कह लीए, दुष्ट कह लीए, जो मर्जी कहना आप कह सकते हो, संसार के उपर उसका कब्जा, संसार की पूरी धन दौलत के उपर, हर एक चीज़ के उपर उसका कब्जा। क्योंकि जो यीशु मसीह ने परखिया सी, तो उन्हें यीशु मसीह को लालच दिता कि सारे राजपाठ तेनों दे दांगा, मैं सारी धन दौलत मैं तेनों दे दांगा, सारा कुछ तेरे अंडर होएगा, तू मैनूं अपना प्रभु कह। तो अज भी असीं संसार दे विच देखीए तो संसार दे विच उस दुष्ट का ही बोलबाला, क्योंकि हर एक व्यक्ति जे असीं अपने आले दुआले वेखीए तो किसी नूं परमेश्वर दे नाल कोई प्यार ही नहीं है, परमेश्वर की कोई भाल ही नहीं करता। हर कोई पैसे पिछे दौड़िया फिरदा, अपने ऐशो आराम पिछे दौड़िया फिरदा, मैं जीवन तरक्की किवें करा, मैं वड्डी चीज़ां किवें प्राप्त करा, मैं ये किवें लवां, वो किस तरह लवां, वो किस तरह प्राप्त करा। मैं हर एक बंदा इसी दौड़ विच दौड़िया होया, और किसी नूं उस सच्चे परमेश्वर नूं लभण दी, खोजण दे लई, लभण दे लई कोई समा ही नहीं इन्हां कोल, ना सोच, ना उन्हां कोल बुद्ध उस गल दी। क्योंकि उन्हां दे लई पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही परमेश्वर बन गया उन्हां दे लई, और जिहड़े उन्होंने अपने परमेश्वर बनाए हुए हैं उन्होंने को जाके वो पैसा ही मंगते हैं, धन दौलत ही मंगते हैं। और ये बड़ा सच है, बड़ा कौड़ा सच है इन्हां गल्लां दा। तो शैतान नूं चंगी तरह पता कि वचन च लिखिया होया कि असीं धन और परमेश्वर की सेवा इकट्ठियां नहीं कर सकते। जां तां साडा मन धन दे विच ही लगा रहेगा, जां तां फिर साडा मन परमेश्वर विच ही लगा रहेगा। और जिहदा मन परमेश्वर विच लग्या होया उहनूं धन दे नाल कोई मतलब नहीं है, और जिहदा मन धन दे उत्ते लगा होया उहनूं परमेश्वर नाल कोई मतलब नहीं है। और अज दा ये कोड़ा सच भी है। इसलिए जिहड़ा पूरा संसार है दुष्ट दे वश दे विच है, और यीशु मसीह ने उहदे उत्ते ही जित प्राप्त की है। वो मनुख बन के पैदा होया, मनुख बन के रहा, और मनुख बन के ही उन्हें उस दुष्ट के उपर जित प्राप्त की।
ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਇ 2 ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ 16:33 ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਅਧਿਆਇ 2-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਜੈ ਪਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ। ਆਦਮ ਆਪਣੇ ਪਾਪ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਮੌਕਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੋ ਜੋ ਜੈ ਪਾਏਗਾ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਖਾਏਗਾ ਸਵਰਗ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਜੈ ਪਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਣਾ, ਫਿਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਮੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਕਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੰਨਾ ਵਰਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਦਾ ਮੰਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਭੇਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਭੋਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਗੁਪਤ ਮੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਥਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪੱਥਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਤ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਥਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਵੇਤ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਥੰਮ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਪਿੱਲਰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਉਹਦਾ ਸਵਰਗ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹਦਾ ਤਖਤ, ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਉਸ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੋਗ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲ ਖਾਓਗੇ, ਮੰਨਾ ਖਾਓਗੇ, ਸ਼ਵੇਤ ਵਸਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਪਿੱਲਰ ਤੇ ਉਸ ਥੰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਥੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਥੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਲਰ ਗੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਲੈਂਟਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਜਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਲਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ। ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਬਣਨਾ, ਥੰਮ ਬਣਨਾ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਬਣਨ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮਿਰਕਲ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪਾਏਗਾ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਜੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ, ਉਹ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਬਣੇਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਾ ਖਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲ ਖਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਬਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਬਲ ਦੀ, ਰਜਾਈ ਦੀ, ਨਿੱਘ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਨਿੱਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਘੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਠੰਡ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜੋਬ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 12 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 9 ਸੇ 12 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਿੱਘਦੀ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਕੋਈ ਜੈ ਪਾਏਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣ। ਬਸ ਉਹ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ। ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਔਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ,
क्यों ਮੰਨਦੇ हैं? क्योंकि ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। तो उस दुष्ट उत्ते अपनी जित प्राप्त करनी है संसार नूं छड्ड के, जिवें यीशु मसीह ने की कि मैं संसार नूं जित लिया। और जिहड़ा जित प्राप्त करेगा, जिहड़ा जित प्राप्त करके, मैं बार बार कह रहा कि जिहड़ा जित प्राप्त करेगा संसार दे उपर, ਉਹਦੇ नाल ही ये प्रकाशित वाक्य ਦਾ 2-3 ਵਿੱਚ लिखे हुए ये वचन ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ पूरे होणगे ਜਦੋਂ प्रभु ਦੇ ਨਾਲ स्वर्ग जाएगा। और कैसा अद्भुत नज़ारा होएगा कि जो एक बादशाह, एक राजा जो एक युद्ध जित के अपने सैना दे नाल वापस अपने शहर दे विच, अपने नगर दे विच आउंदा ते कैसा भव्य स्वागत हुंदा ਉਹਦਾ। उस तरीके नाल साडे राजियां दे राजा, साडे बादशाहां दे बादशाह यीशु मसीह ने जदों धरती ते आउणा वापस, और उन्हें अपने चुने हुए लोग जिन्हें जित प्राप्त की है, जो चुने हुए लोगों की सेना लेके उन्हें वापस अपने स्वर्ग लोक जाना, तो क्या आनंद का नज़ारा होना उस वेले। उस वेले सारे रिवार्ड और जो लिखे हुए है ये सानू मिलने हैं। ये 7 रिवार्ड थे लिखे हुए हैं, इनाम लिखे हुए हैं प्रकाशित वाक्य विच, जो यूहन्ना के द्वारा स्वर्गदूतों द्वारा लिखवाई हुई है, भविष्यवाणी की किताब, जिहदे विचों ना कोई घटा सकता ना कोई वधा सकता। ये महान काम साडे जीवन च पूरे होने हैं जे असी संसार के उत्ते जित प्राप्त कर लईए। पर भाव मेरा ये नहीं है कि संसार नूं छड्ड देना, घर परिवार नूं छड्ड देना, जंगलों में चले जाना, तो मारूथलों में चले जाना। मैं बार बार इस गल दा वर्णन करदा पिया कि इस गल नूं गलत तरीके नाल इस्तेमाल ना किया जाए। भाव कि अपने घर परिवार दे विच रह के, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों विच रह के ही अपने जीवन नूं जी के, अपना काम कर करके, अपनी रोटी पानी का रोजी रोटी का इंतजाम करके ही असी अपने जीवन नूं गुजारना। पर संसार दीयां अभिलाषां दे लई, शरीर दीयां अभिलाषां पूरा करन दे लई यीशु मसीह कोल नहीं जाना। पूर्ण विश्वास करना कि उन्होंने साडा फिक्र है, जो सानू लोड़ है उन्हें आप ही दे देनी है। इसलिए यूहन्ना दे 17:3 दे विच प्रभु ने बड़ा साफ लिखा हुआ है कि अनंत जीवन ये है कि हम उस सच्चे परमेश्वर को और उसके पुत्र को जाने। जे असी अनंत जीवन पाना और उस अगर तख्त ते बैठना जाके प्रभु के नाल, तो ਉਹਦਾ कोई मतलब निकलता है कि असी उस सच्चे परमेश्वर को जानीए और ਉਹਦੀ योजनावां ਨੂੰ जानीए। वो की चाहुंदा हो साडे कोलों, वो बैठा स्वर्ग विच वेख रहा कि कौन है वह बंदा जिहड़ा रूह और सच्चाई दे नाल मेरी आराधना करदा। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ हमेशा और ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਉਹਦੀ प्रार्थना ਵੱਲ हमेशा लगे रहंदे ने कि कौन है रूह और सच्चाई दे नाल मेरी आराधना करदा, जिहड़ा मेरे को मंगदा नहीं है। जिन्हों चंगी तरह पता है, इस वचन का पता कि संसार भाव धन और परमेश्वर की सेवा असी इकट्ठिया नहीं कर सकते। वो वेख रहा उत्थे, वो लभ रहा रूह और सच्चाई वाले बंदे। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने अपने इस वचन के द्वारा अपनी महान दया के नाल, महान अनुग्रह के नाल सानू ये अपना प्रकाश दिता, वचन का प्रकाश साडे अंदर पैदा किया कि असी संसार तो किस तरीके दे नाल अलग होना।